ధ్యానిస్తూ మనం ముగించడానికి God's love is so wonderful. దేవుని యొక్క ప్రేమ శాశ్వతమైనది. So dear brother and sister, we have seen how God will strengthen us and uphold us. దేవుడు ఏ రీతిగా తన మక్కలను బలపడిస్తేనే నిందిస్తేనే అంశం. And we have seen how God's love will never fails in our life. దేవుని యొక్క ప్రేమ ఏ రీతిగా తప్పిపోదని మనం గమనించవచ్చు. So we need always the wisdom of God. దేవుని యొక్క జ్ఞానము చాలా వరకు That is the third point. Fourth point we had seen, God will meet our needs according to his riches. దేవుడు మన యొక్క అవసరతను యేసుక్రీస్తులో ఆయన తీర్చువాడుగా ఉన్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. His plans for everybody is prosper. ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు అభివృద్ధిలోకి రావాలి అని. Amen. Hallelujah. So these are the promises of God from the word of God. So every brother and sister as a church, as a believers, so we must wait upon the Lord, receive these promises and walk as a blessing in this world. ఈ లోకంలో దేవుడిచ్చేటువంటి ఆశీర్వాదాలు పొందుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని చిత్తానుసారంగా ఆయన వాగ్దానాల మీద నిలబడుతూ మనం ముందుకు వెళ్ళడం చాలా అవసరం అండి. Praise the Lord. God is so good. దేవుడు చాలా మంచివాడు. Sixth point is, ఆరో అంశం వచ్చేసి, he works all things out for our good. దేవుడు అన్ని మేలు కొరకే జరిగిస్తున్నాడని మనం గమనించాలి. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sixth point is, God's promise is he will work everything for our good purpose. అన్ని కూడా దేవుడు ఆయన పని జరిగించేవాడు, మన మేలు కొరకే ఆయన చేసేవాడుగా ఉన్నట్టు మనం. The book of Romans 8 chapter 28 verse says, రోమన్ రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 28వ వచనం. The Bible says like this, దేవుని యొక్క వాక్యము, we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose. దేవుని ప్రేమించు వారికి ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని ఎరుగుదుము. Amen. The Bible says for those who are called according to his purpose. నిజంగా దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత పిలువబడిన వారందరికీ కూడా so we can see everything works for good. అన్ని కూడా మేలు కొరకని మనం చూస్తున్నాం. It may be bad days, చెడ్డ దినాలు కానీ, may be good days, మంచి దినాలు it may be painful in our life, భయకరమైనవి కానీ, it may be sufferings in our lives, కష్టాలైనా, but it is working for good. అన్ని మేలు కొరకే జరుగుతా ఉంటాయి. Finances problems, ఆర్థిక సమస్యలు, sickness in our body. అనారోగ్యాలు కూడా. So when God is there, why these things? చాలా మంది అనుకుంటా ఉంటారు, దేవుడు ఉంటే ఎందుకు ఈ రీతిగా జరుగుతుంటాయి. Apostle Paul was suffered many things in different times. అపోస్తలుడైన పౌలు గారు అనేక విషయాలలో ఆయన అనేక విధాలుగా శ్రమ పడ్డారు. That's why he writes for Romans, he says, ఆయన రోమాలకు రాస్తూ ఆయన అంటాడు, he works all things for good. అన్ని మేలు కొరకే జరిగిస్తా ఉన్నాడు. Dear brother and sister, he was the richest person. అపోస్తలుడైన పౌలును దొడ్డ ఐశ్వర్యవంతనాగిదన అతనంతా ఇదే. He is a great businessman. ఆయన దొడ్డ వ్యాపారస్తునాగిదన. When he came to Lord Jesus Christ, ఆయన యేసుక్రీస్తులోకి when వచ్చినప్పుడు, God visited him, దేవుడు ఆయనను he దర్శించినప్పుడు became a very poor person. ఆయన చాలా వరకు బీదవాడిగా మారిపోయాడు. But in Lord Jesus Christ, యేసుక్రీస్తులో preaching the word of God, దేవుని వాక్యాన్ని doing signs and wonders, అద్భుతాలు మహత్కార్యాలు so he was richly blessed by the anointing of God. దేవుని అభిషేకముతో అతడు గొప్ప ఐశ్వర్యవంతుడుగా తీర్చిదిద్దబడ్డాడు. His character is not to be in a burden for some people. ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే అతని ఉద్దేశం ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ అతని. That's why one day he decided, he stayed for 4 years in one place. 4 సంవత్సరాలు ఒక స్థలంలో ఆయన ఉంటాడు. And he started to work hard. ఆయన కష్టపడతా ఉన్నాడు. He knows the talent of making the tent. ఆయనకు తెలుసు గుడారాలను కట్టేది కాబట్టి. So he is to do that one, he is to sell that one, and whatever the money comes he is to feed for himself. ಪೌಲನು ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಗುಡಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಆತನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ. In that time he says, I am not a burden for everybody. ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು. That's why I am doing these things. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಡಲಾರದೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. He works all things for good. అన్ని కూడా మేలు కొరకు సమకూరి జరగబోతుంది. One day when he was preaching the word of God, ఒక దినమైన వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు people are tormented him. అనేక మంది ఆయనను గాయపరిచారు. People are beaten him. కొట్టారండి. And they thrown him in the jail. ఆయన చెరసాలలో వేసినట్టు మనం. But the Bible says like this, దేవుని యొక్క వాక్యం, everything is suffering for Lord Jesus Christ, let us think it is good for us. యేసయ్య కొరకు శ్రమ పడే విషయంలో పౌలు గారు అది ఎంతో బాధగా అనుకోలేదు, కానీ దాన్ని సంతోషంగా స్వీకరించినట్టు ఆయన. So he was enjoying, my dear brother and sister. దేవుని విషయంలో శ్రమ పడుతున్నప్పుడు ఆయన చాలా సంతోషాన్ని అనుభవించాడు. One side it was
the wounds are bruising out with the blood. ఆమె ఒక ప్రక్క మనుషులు కొట్టి ఆ యొక్క రక్తపు భయంకరంగా ఆయన దేహంలో కనబడుతుంది. One side it is a paining for him. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ರು. Another side, when he saw all the people, those who came with him in the jail, ఆమె మరొక ప్రక్క గమనించినప్పుడు చెరసాలలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ గమనించినప్పుడు he was felt very bad. ఆమె చాలా ఆయన ఒకలాగా గాయపడినట్టు మనం That's why let us think sufferings are good for Lord. ఆమె నిజంగా వాళ్ళని ప్రోత్సాహపరుస్తూ అంటా ఉన్నాడు ఏంటంటే భయపడబాకండి, దేవుని విషయంలో శ్రమపడే విషయంలో సంతోషాన్ని అనుభవించుడే. Then he started worshiping the Lord. ఆమేన్. వాళ్ళతో కలిసి దేవుని ఆరాధిస్తూ He started to sing the songs. ఆమేన్. పాటలతో దేవుని స్తుతిస్తున్నాడు. What is his condition? ఆయన పరిస్థితి ఏంటి? His condition was very bad. ఆయన పరిస్థితి ఘోరమైన. His condition was very painful. ఆయన యొక్క పరిస్థితి చాలా గాయకరంగా ఉంది. That is the time he was singing the songs, ఆయన పాటలు పాడుతూ ఉన్నాడు, praising the Lord, దేవుని స్తుతిస్తున్నాడు, telling all the people, let us clap our hands and let us praise ಆಮೆನ್. him. ನಿಜವಾಗಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಧಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಅನೇಕ ನೋವುಗಳಿಂದ ಆತನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲಿ ಕೂಡಿ ದೇವರನ್ನು ಆತನ ನೋವನ್ನು ಮರೆತು ಆತನ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. As they were worshiping the Lord, ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವರು. the Bible says like this, the heavens doors were open, పరలోక వాక్యలు తెరవబడి ఉంటాయి. the presence of God came down. దేవుని సన్నిధి అక్కడికి దిగి Where వచ్చింది. it came? అక్కడికి It ఎక్కడికి came in the jail. చెరసాలలోకి వచ్చింది. So God sees our heart, ఆమెన్. దేవుడు మన హృదయాన్ని చూశాడు, our condition. మన పరిస్థితి. Even though our situations are very bad, మన పరిస్థితులు భయంకరంగా ఉన్నా is it కూడా, really you are worshiping the Lord? నీ పరిస్థితులు ఘోరంగా ఉన్నా కూడా ఆ సమయంలో దేవుని Is it స్తుతిస్తున్నావు. really you are praying, you are singing the songs? ఆమెన్. నీ నిజంగా కఠినమైన పరిస్థితిలో పాటలతో దేవుని Is ఆరాధిస్తున్నావు. really you are singing songs and worshiping the Lord? నువ్వు పాటలతో దేవుని గణపరుస్తూ దేవుని ఆరాధిస్తున్నావు. Yeah, brother and sister, God sees our heart. దేవుడు మన హృదయాన్ని చూసేవాడు. As Apostle Paul was encouraging all the people and worshiping the Lord in that situation, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲಿ ಕೂಡಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ the presence of God came in that place. ಆಮೆನ್. దేవుని సన్నిధి ఆ స్థలంలోకి దిగి వచ్చింది. Yeah, brother and sister, one thing we must realize, ఒకటి మనం గమనించాలి, let it may be a good or bad, మంచిది కానీ చెడు కానీ it works for good. అన్ని మేలు కొరకే. God will open the doors of heaven for you. దేవుడు మన కొరకు పరలోక వాక్యలు The presence of God will come. దేవుని సన్నిధి రాబోతుంది. What happens when the presence of God comes? దేవుని సన్నిధి వచ్చినప్పుడు ఏం It జరగబోతుంది? was shaken the jail. Praise the Lord. ఆమేన్. దేవుని సన్నిధి నిజంగా దిగి వస్తే పరిస్థితులు కదిలింపబడతాయి. అక్కడ చెరసాల సంఖ్యలు తెగిపోయినాయి, అక్కడ చెరసాల పునాదులు కదిలింపబడ్డాయి. The chains are fallen down. ఆమె సంఖ్యలు తెగిపడి ఉంటాయి. Chains are in their hands. వాళ్ళ సంఖ్యలకు చేతులు Chains are in ఉంటున్నాయి. the legs. కాళ్ళకు సంఖ్యలు Chains are on ఉంటున్నాయి. the neck. ఆ యొక్క గొంతుకు సంఖ్యలు ఉంటున్నాయి. Everything was fallen down. అన్ని కూడా కింద పడిపోయినాయి. The pillars are shaken. ఆ యొక్క నిజంగా ఆ పునాదులు The కదిలింపబడి jailer saw the situation. ఆ యొక్క చెరసాల నాయకులు He చూశారు. took the lamp and rushed to that place. ఆమె వాళ్ళ దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. And he wanted to kill himself first. ఆయన మొదటిగా చంపుకోరాడు. And the apostle Paul was shouted and telling like this, ఆమె పౌలు గారు గట్టిగా కేకేస్తూ "Oh చెప్పారు, my dear brother, don't kill yourself. ఆమె నిన్ను నువ్వు హతమార్చుకోబాకు We are here only. మేము ఇక్కడనే We ఉన్నాం, are never run away from this మేము ఈ place." స్థలం నుంచి He పారిపోలేదు. took the lamps and ran to that place. ఆమె నిజంగా ఆయన దీపాలను తీసుకొని వాళ్ళ When he దగ్గరికి saw పరిగెత్తాడు. them, Yes. when he ఆయన వాళ్ళని చూసినప్పుడు, he was asking like this. ఆయన ఈ రీతిగా అంటా ఉన్నాడు, నేను రక్షింపబడేదానికి నేను ఏమి చేయాలి? ఆమేన్. What I must do to get salvation? ఆమేన్. రక్షింపబడటానికి నేను ఏమి చేయాలి అని ఆయన Then అడిగాడు. Apostle Paul was talking to him. ఆమేన్. పౌలు గారు ఆయనతో Believe in మాట్లాడారు. Lord Jesus Christ. యేసయ్యందు You విశ్వసించు, and your family will be saved. నీవు నీ కుటుంబము రక్షింపబడదు. See, in the sufferings, కష్టాలలో it was working for good. ఆమె అన్ని మంచి కొరకే And జరుగుతాయి. the love of God made him to preach in that ఆ situation. పరిస్థితిలో అతడు దేవుని యొక్క ప్రేమను The jailer బోధించడానికి came to the Lord ఆ యొక్క చెరసాల నాయకుడు ప్రభువుకి వచ్చాడు. early in the morning. ఉదయకాల సమయం The Bible says he took to his family. తన ఇంటికి తీసుకొని He has వెళ్ళాడు. given the good food for him. మంచి ఆహారం అతనికి And పెట్టాడు. whole family took the water ఆమె baptism. యొక్క కుటుంబం అంతా రక్షింపబడినట్టు How it happened, my dear brother and ఇవన్నీ sister? ఏ రీతిగా If జరుగుతున్నాయి? Apostle Paul was run away from that place, ఆయన ఎగిరి అక్కడి నుంచి పారిపోయింటే if he never expected the sufferings in his life, అతని జీవితంలో దేవుని విషయంలో శ్రమ పడేదిగిన God లేకపోయింది. may not work for this ఆమె salvation. నిజంగా ఆ యొక్క వ్యక్తి చెరసాల నాయకుడు మారేవాడు కాదని. Sufferings when it comes to our lives, ఎప్పుడైతే
ఎప్పుడైతే శ్రమలు మనకి ఎదురు పడతాయో don't run away from that place. ఆ పరిస్థితి నుంచి Don't పారిపోవాలి. stop praying. ప్రార్థన ఆపకండి. Don't stop worshiping the Lord. దేవుని స్తుతించేది Don't ఆపకండి. stop reading the word of God. దేవుని వాక్యం In చదివేది that ఆపకండి. sufferings, God will be with you always. ఆమేన్. ఈ శ్రమలలో దేవుడు నిశ్చయముగా He will never leave you nor forsake you. ఆమేన్. ప్రియులారా, పరిస్థితులు చేతులు వదిలినా, మనుషులు చేతులు వదిలినా భయపడవాకండి. That is the దేవుడు నిత్యము నీతో నిలబడేవాడుగా ఉండడు. that is the promise of God. అది దేవుని యొక్క వాగ్దానం. All things work for good in our life. అక్కడ సమస్తము సమకూడి మేలు కొరకే జరుగుతాయి. Lift your right hand and say, everything will work good for my life. ಆಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದೇ సమస్తము నాకు మంచికే జరుగుతది, మేలు కొరకే జరుగుతది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. చెప్పాలి అందరూ హల్లెలూయా. Don't worry for anything. దేని విషయం చింత చేయవాకండి. With a good experience, Apostle Paul is writing like this. ఎంతో అనుభవంతో పౌలు గారు రాస్తున్నారు. And he says, who are called according to his purpose. అక్కడ దేవుని యొక్క సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారందరికీ మేలు కలుగుటకే సమస్తము. Lift your right hand and say, God has called me. దేవుడు నన్ను పిలిచాడని చెప్పండి. కుడి చేతండి అందరూ. దేవుడు నన్ను పిలిచిండు. ఆమేన్. పిలిచిండు కాబట్టి పిలిచిండా అని ఒక ప్రశ్న రావచ్చు. దేవుడు పిలిచిండు కాబట్టి నువ్వు రక్షింపబడినావు. ఇది తెలుసుకోవాలి మనం. దేవుడు పిలిచిండు కాబట్టి మనము ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం, ఆరాధన చేసుకుంటున్నాం, వాక్యం చదువుతున్నాం. కారణం ఏంది? దేవుడు మనల్ని పిలిచిండు కాబట్టి. బికాస్ గాడ్ హెస్ కాల్డ్ us, we never give up. We are praying in the presence of God. We are reading the word of God. We are coming to the fellowship. That is simple reason we can say that we are called by God. ఈరోజు దేవుడి పిలువటను బట్టి మనము రక్షింపబడి ఉంటున్నాము. అదే రీతిగా మందిరంలోకి మనం వచ్చినాము. దేవుని సన్నిధానంలో మనం ప్రార్థించే బిడ్డలుగా మనం నిలబెట్టినందుకు దేవునికి మహిమ. So for Apostle Paul, God has called him. ఆమేన్. పౌలు గారిని దేవుడు పిలిచాడు. So everything was working good for him. ఆమేన్. అన్ని మేలు కొరకే జరుగుతున్నాయని మనం. Peter was called by God. పేతురు దేవుని ద్వారా పిలువబడ్డాడు. Everything was working good for him. అన్ని కూడా మేలు కొరకు అతనికి జరుగుతాయి. Today, my dear brother and sister, if any little thing happens in our life, ఏమైనా కొన్ని కార్యాలు మన జీవితంలో ఎదుర్కొన్నప్పుడు, little fever, కొద్దిగా జ్వరమైనా, little cold, cough, ఆమేన్. yes, కొంచెం జలుబు అని కొంచెం దగ్గు, దానికే మనం గుడికి ఇడిచిపెడితే, దానికే మనము ఒకవేళ ప్రార్థన చేసుకునేది ఆపుకుంటే, మన వ్యక్తిగతంగా దానికే ఒకవేళ దేవుని బైబిల్ చదివేది ఆపుకుంటే, అది ఏమన్నా శ్రమనేనా? I tell you, when I was in Kolhapur for 2 days, for this dressing, for putting the blazer and everything, all the pastors, 2-3 brothers pastor and Sanju Bhaiya, they took care very much. They used to do for me, praise the Lord. వాళ్ళందరూ ఎట్లా చేసిందంటే, ఒక పాస్టరు ఆ తర్వాత 2-3 వచ్చిన వాళ్ళు నాకు ఇది కట్టుకునేదానికి నేను చేయొచ్చా అని చూసడము చేయడము ఎట్లా చూసుకున్నారంటే, నా బిడ్డ నా భార్య ఎట్లా చూసుకుంటారు చూడండి, అంతే చూసుకున్నారు. ఇట్ వాస్ సో గుడ్ టు బీ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. బికాస్ ఐ వెంట్ దేర్, ఐ సా ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్. ఆమేన్. ఈవెన్ దో ఇట్ వాస్ పెయిన్, ఇట్ వాస్ సచ్ ఎ థింగ్స్, ఇట్ వాస్ హార్డ్. అన్నం తింటప్పుడు కొంచెం కష్టమవుతా ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ చపాతీలు అన్నీ నా కోసం తుంచి మళ్ళా గ్రేవీ వేయడం కానీ ప్రతి ఒక్కటి. అక్కడ నేను చూసింది ఏంటంటే, మనం త్యాగం చేసుకుంటే దేవుడు ఎవరైనా లేపుతాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మన కోసము పనులు చేసేదాన్ని. ఒక అమ్మ వచ్చి, నేను జస్ట్ బూట్లు తీయ నాకు చేతగట్టంలో, ఆమె విశ్వాసులు వచ్చి కన్నడ మాట్లాడితే నేను కన్నడ మాట్లాడుతున్నాను. ఆమె నా బూట్లు పొదిన వస్తా ఉంది. అమ్మ అక్కడ పనులు చేయవాకు, ఇది ఎంత ఆఫ్రాలని చేసి అంటే ఆ ప్రేరేపణ చూడండి. We can see that when we sacrifice, God will raise some people to be with us, to take care of us. ఆమేన్. అందుకే నేను చాలా సంతోషంగా పోయినా, చాలా సంతోషంగా వచ్చినాను అన్నమాట. చాలా సంతోషంగా. కారణం ఏంటంటే, వాళ్ళు చూపించిన ప్రేమ, అనురాగాలు, వాళ్ళు చేసిన నాకు సేవ చాలా గొప్పది అన్నమాట. ఎంత మంచిగా, అంత ఉదయం కలిగి ఉన్నారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. When pastor says like this, I never seen this kind of teaching which God has given through you. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఒక సేవకుడు అంటాడు, నా జీవితంలో నేను పాస్టరే ఎవరిట బోధించింది చూడలే,
దాంతో పాటు నేనే నేర్చుకున్నా అంటాడు. ప్రైజ్ హల్లెలూయా. వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ ప్రివిలేజ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ వర్క్ ఫర్ గుడ్, ఆమేన్. హల్లెలూయా. మేబీ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. మన జీవితంలో అన్ని సమకూడి మేలు కొరకే జరుగుతున్నాయని We వాక్యం. must be, we are called by God. మనం దేవుని ద్వారా We పిలువబడ్డాము. must be honest before God. ఆమేన్. దేవునికి యథార్థంగా నమ్మకంగా God knows how to work. ఆమేన్. దేవునికి తెలుసు ఏ రీతిగా తన బిడ్డలను కాపాడాలో వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాలి. God is so good. దేవుడు చాలా మంచి. For all this expenditure, God has given the grace to me to sow the seed. ఆమేన్. నిజంగా ఎన్నిట్ల విషయంలో అన్ని ఆడకంత హాల్ కానీ లాడ్జ్ కానీ బండికి పెట్టు యోల కాడ అయిపోయి సంజీవన చాలా ఫీల్ అయింది అనమాట. ఇంటికి వచ్చినాక బ్రదర్ నేను బాధపడతా ఉన్నా, అంతా నువ్వే భరించినావు, నేను కొంచెం విత్తనం వేచ్చ అంటే నువ్వు వద్దన్నావు అంటే దేవుడు అనుగ్రహించినప్పుడు నేను ప్లాన్ వేసుకొని పోయినప్పుడు when God provided, we don't want any needs help. Praise the Lord. Hallelujah. God is so good, my dear brother and sister. దేవుడు చాలా మంచివాడుగా ఉంటాడు. The promise of God is always God will work for good in your life. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మీ జీవితంలో అన్ని ఆయన మేలు కొరకే Why జరిగించేవాడు. these bad things? ఎందుకు ఈ చెడ్డది? Why this struggle? ఎందుకు ఈ శ్రమలు? Why this pain? ఎందుకు ఈ గాయాలు? Why this kind of sickness in my life? ఎందుకు ఇలాంటి రోగం నాకు Why this ప్రవేశించింది? poverty? ఎందుకు ఈ దారిద్ర్యత? Why these financial ఎందుకు problems? ఈ ఆర్థిక సమస్య? Why there are so many questions in our life? ఇలా మనిషి జీవితంలో మీకు వస్తున్నటువంటి మీరు అనుకునేటువంటి పరిస్థితులు మీకు ఎదురుపడినప్పుడు ఒక ప్రశ్న ప్రతి విశ్వాసులలో ప్రతి ఒక్కరి ఎందుకు అనేటువంటి ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ఆ ఎందుకు అనేటువంటి ప్రశ్నకు For why దేవుడు అంటా ఉన్నాడు అన్ని మీ మేలు కొరకే Amen. That is the జరుగుతాయి. answer for us. అంత మాత్రమే ఒక Why జవాబు. there is a question to you? ఆమేన్. ఎందుకు ఒక ప్రశ్న ఉన్నప్పుడు ఎందుకని నీకు నా ప్రశ్న ఉంటే జవాబు ఏంటంటే it is working for good. అది నీ మేలు కొరకే నేను You doesn't know, it may be a tough in your life. అది నీకు తెలుసు అది కఠినంగా It may be అనిపించదు. painful in your అది life. గాయకరంగా It may be ఉండదు. shaking your life. కదలింపబడే You may be పరిస్థితి disturbed in your mind. మనసులో అడుచునైతే But still it is working for good. ఆమేన్. అన్ని మేలు కొరకే అని Sometimes we doesn't know, God never answers. It is a mystery, my dear brother and sister. కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రార్థనలకు దేవుడు జవాబు ఇయ్యాడు. ఎందుకంటే అది ఒక దేవుని యొక్క రహస్యమైన It is a mystery. అది ఏంటంటే దాగి ఉన్న కార్యం అన్నమాట. అది బయలుపరిచింటే నువ్వు దేవుని మీద అంత ఆధారపడవు. ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా. ఏదైనా కానీ కొన్ని దాగి ఉంటాయి, అవి దేవుడు బయలుపరిచాడు. ఎవరికి బయలుపరిచాట? యేసేపు జీవితంలో చూడండి, దేవుడు బయలుపరిచిండు, నిన్ను ఇట్లా తీసుకుపోతా, ఇంత శ్రమ పెడతారు వీళ్ళు ఇట్లా. అస్సలు దేవుడు బయలుపరచలే, కానీ అతడు వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు యాత్రలో. హల్లెలూయా. సో ఇట్ట అన్నమాట. దేవుడు ఒక దాగి ఉన్న కారణం ఏంటంటే ఒక కార్యం ఉన్నప్పుడు నువ్వు వెళ్తూనే ఉంటావు దేవుని కృప మూలకంగా, అది మటుకు నీకు బయలుపడదు. కానీ ఆ గురిని ముట్టినప్పుడు నీకు మెండైన దీవెనలు ఉంటాయి. హల్లెలూయా. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విల్ కమ్. Joseph was the mystery was hidden in his life. ಆಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರ್ಯವು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಏನಂತ. He doesn't know why these things are happening. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತನ ಜೀವಿತವು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. But praise God, he was moving in the journey. ಆದರೆ ಆತನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು But the last point was in his life God was changed here. ಆಮೇಲೆ చివరిదిగా యేసు జీవితంలో అన్ని పరిస్థితులను దేవుడు మార్చాడు. God is a good God. దేవుడు చాలా మంచి. That is the promise of God. అది దేవుని యొక్క వాగ్దానం. Why it comes? ఎందుకు వస్తాయి? Why the question, if it comes in our ఈ life, జీవితంలో ఒక ప్రశ్న వస్తే ఎందుకు అనిగిన ప్రశ్న వస్తే, it is for good. That is the answer from the Lord. ఒకటి గమనించాలి, అన్ని నా మేలు కొరకే ఏమి జరిగినా అని మనం గమనించాలి. Amen. Hallelujah. God is so good. So, seventh point is, He will give you rest for the glory of God. ఆమె ఆయన సమాధానము విశ్రాంతినిచ్చువాడుగా ఉన్నట్టు. Amen. That is the seventh point. That is the promise of God. అది దేవుని యొక్క The వాగ్దానం. Matthew the Gospel 11 chapter 28 verse says, మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం 28వ the Bible says like this. అందరికీ తెలిసిన మాట, కన్ను మూసుకొని చెప్పాలి. ప్రయాసపడి వారు నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు ఇస్తాను. కరెక్ట్ గా చదవండి బాగా. ప్రయాసపడి భారము సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి ఇస్తాను. All the heavy burden those who are taking care, please come to me, says the Lord. ప్రభు అంటున్నాడు, భారము అందరూ కూడా నా దగ్గరికి రమ్మంటారు. I will give you rest. నేను మీకు విశ్రాంతి This is what this is. This is the promise of God. ఇది దేవుని యొక్క వాగ్దానం. So this whole world
they are in the burdens. ఈ యొక్క లోకమంతా ఒక భారముతో నిండిపోయి ఉంది. Burdens with the sin, ఆ యొక్క పాపం అనే burden with the curse, ఆ యొక్క శాపం అనే భారం, burden with the so many worldly system. లోకానుసారమైన భారము. So we were struggling by these burdens. ఈ భారముతో చాలా వరకు తడబడుతున్నాం. Believers are burdened with many things. విశ్వాసులు అనేక విషయాల వాళ్ళు భారాలు మోస్తున్నారు. So we need ration for us. ఆమె యొక్క There తినడానికి is money for us. So డబ్బులు we need కావాలి, clothes for రేషన్, us. బట్టలు కావాలి, We need house for us. ఇల్లు కావాలి. So temporarily I'm telling. ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమే. So we need that one. అవన్నీ అవసరమే. So when it is not getting in our lives, అవి మన దగ్గర లేనప్పుడు what we must do? మనం ఏం చేయాలి? Bring that burden to the Lord. ఆమె నీ దగ్గర ఏ కొరత అయితే ఉన్నదో, ఏ భారం అయితే నువ్వు మోయలేవో దాని దేవుని సన్నిధానంలోకి How we తీసుకురా. must bring this burden? ఈ భారాన్ని ఏ రీతిగా తీసుకురా? Believing Lord, దేవుని యందు విశ్వాసం, having faith in God, దేవుని మీద నమ్మకం, trusting in the Lord. దేవుని మీద ఆధారం. Martha, Mary, they were very eager giving some news to Lord Jesus Christ about his brother. ఆమె తన సహోదరుడు లాజరు చనిపోయినాడు అనేటువంటి వార్త చెప్పటానికి వాళ్ళు ఎంతో Serious గా ఆతృత పడినట్టుగా ఉన్నాడని, మనం చూస్తున్నాం. చాలా సీరియస్గా ఉన్నాడని పోయి చెప్పుపోనరని ఒక వ్యక్తికి చెప్పి కబురు పంపినరు అనమాట. చాలా మంది సిగ్గుసేటు ఏం చెప్పరు. కొన్ని మంది అయితే ప్రైజ్లాడు వాళ్ళందరిని బట్టి ఏం చెప్తావులే, చెప్పాలను చెప్తేనే సేవకుడు ప్రార్థన చేస్తాడు. మనం సేవకులను మించి మనం పోయినామనుకో దరిద్రం తప్ప వేరే చుట్టుకుంటూనే ఉంటాయి కానీ వేరే రావు మనకు. సో వీ మస్ట్ టెల్ టు ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, వీ మస్ట్ లెర్న్ దట్ వన్. అవి నేర్చుకోవాలి, సేవకులకు చెప్పేది నేర్చుకోవాలి. మార్తా మేరీ ఎందుకు కబురు పంపినరు? దేవుని నమ్మినరు వాళ్ళు. దే బిలీవ్డ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. దట్స్ వై దే సెంట్ వన్ పర్సన్ టు టెల్ దట్ మై బ్రదర్ ఈస్ ఇన్ ద లైఫ్ అండ్ డెత్ ప్రాబ్లమ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. So when he heard about that, he delayed one day. Jesus Christ, why he delayed? Let the miracle may happen with the hundreds of people when they were seeing. ఆమేన్. ప్రేమనేటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, లాజరు నిజంగా ఆయన చావు బ్రతుకులో ఉన్నాడనేటువంటి వార్త ఆ ఇద్దరు సహోదరులు ఒక వ్యక్తితోటి ప్రభుకు కబురు పంపినా కూడా ప్రభు రాలేదు వెంటనే. ఎందుకు తెలుసా? ఒక దినము ప్రభు ఆలస్యం చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. Their brother and sister, this burden of sickness, they took carried and sent with the one brother. Tell to Lord Jesus Christ about this problem. ఆమె లాజరు రోగి అయి ఉన్నాడని వెళ్ళి చెప్పమని ఒక సహోదరునితో కబురు This is పంపారు. one kind of burden. ఇది ఒకలాంటి భారమైంది. So when the sickness is hitting our ఆ body, యొక్క దేహంకు అనారోగ్యం అనేది don't worry about that. దాని విషయం చింత చేయవాలి. Promise of God is by his wounds we are healed. ఆమేన్. ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనకు స్వస్థత. It may be late, ఆ యొక్క లేట్ it may be కావచ్చు, immediate, ఆ యొక్క తక్షణమే but that కావచ్చు. burden we must bring to the Lord. ఆ యొక్క భారాన్ని దేవుని దగ్గరికి We must pray in the తీసుకొద్దాం. presence of God. ఆమేన్. దేవుని దగ్గరికి మనం We must shed తీసుకొద్దాం. tears in the presence of దేవుని God. సన్నిధానంలో He కన్నీరు knows how to కావాలి. do the miracle. ఆమేన్. ఏ రీతిగా అద్భుతం He చేయాలి, knows when to do the miracle. ఎప్పుడు చేయాలని తెలుసు. When people are possessed, ఆ యొక్క అనేక మంది బంధింపబడి, when people are filled with the witchcraft ఆ powers, యొక్క చాతబలతో నింపబడి, evil spirits, ఆ యొక్క దురాత్మలతో, when that spirits of the devil tormenting their ఆమేన్, families, దురాత్మ శక్తులు వాళ్ళ కుటుంబాన్ని వాళ్ళని నిజంగా పట్టి పీడిస్తున్నప్పుడు call the man of God దేవుని సేవకులను పిలవాలి. into your house. నీ ఇంటికి Don't పిలవాలి. tell anything. ఏం చెప్పవాలి? When he prays, he knows what is happening there. ఆమేన్. వాళ్ళు ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు తెలియచేయబోతున్నాడు ఏం జరగబోతుంది. That burden they will bring to the Lord Jesus Christ ఆమేన్. ఆ కుటుంబంలో ఉన్న భారాన్ని వాళ్ళు దేవుని with దగ్గరికి the తీసుకొస్తారు. anointing of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం By the మీద, help of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ when they సహాయంతో rebuke that one, దాన్ని గద్దించినప్పుడు the house will set the free. ఆ ఇల్లు స్వాతంత్రం కాబోతాయి. Praise the Lord. Hallelujah. God is so good. దేవుడు చాలా We must be మంచి very careful, my dear brother చాలా and sister. జాగ్రత్తగా మనం The ఉండాలి. burdens of finances, ఆర్థిక the సమస్యలు, burdens of ration, ఆ యొక్క రేషన్ the దేని clothes స్థితి, burdens, ఆ యొక్క బట్ట, different types of burdens are there in our lives. అనేకమైన భారాలు ఈ లోకంలో నువ్వు మోస్తా ఉన్నప్పుడు So that burdens, honestly, we must come bring to the Lord Jesus ఆమె Christ. నువ్వు ఏ భారం అయితే మోస్తున్నావో ఆ భారాన్ని దేవుని దగ్గరికి తీసుకొని Tell to Him honestly. యథార్థంగా చెప్పండి. Hallelujah. When we tell honestly, యథార్థంగా మనం so చెప్పాలి. God knows that situation. దేవునికి తెలుసు. He will deliver you from that thing. ఆమె నిజంగా ప్రేమనేటువంటి దేవుని బిడ్డరా, నీ భారము నిజంగా నీ జీవితంలో నువ్వు మొయ్యలేని భారం నువ్వు ఇతరులకు చెప్తే వాళ్ళు అవునయ్యా అవునమ్మా అని అంతే అంటారు. కానీ నీ భారాన్ని దేవుని సన్నిధానంలో పెట్టి ప్రసవ వేదన నీకు
తర్వాత కడుపుతో నువ్వు ఉన్నావు, బాధ ఏంటి, కష్టాలు ఏంటి నీకు, నువ్వు ఏడువు, నువ్వు ఉపవాసం చేయి, నీ ప్రార్థన చేయి, నీ పిల్లల కోసం, నీ కుటుంబం కోసం, నీ సమస్యల కోసం, నీ కుటుంబం బాగుపడాలా, నీ జీవితంలో నువ్వు నిలబడాలంటే అందుకంటాడు, మీరు భూమి మీద దేన్ని బంధిస్తారో అవి బంధింపబడును, వేటిని విప్పుతారో అవి విప్పబడు. మీరు అనుకుంటా ఉండవచ్చు ఇతరులు మోస్తారు, ఎవ్వరు మోయరు ఎవరి భారాన్ని, నీ భారాన్ని దేవుడే మోయాలా. మోక్కలొంగి దేవుని సన్నిధానంలో యాకోబు పెరుగులాటగా నీ జీవితంలో ప్రార్థించినవా, పరలోకపు తలువులు నీ పక్షాన తెరవడం. What is the meaning of rest? ఆమె విశ్రాంతి అనగా అర్థం ఏంటి? Deliverance. విడుదల. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. When he carry all our burdens upon his shoulder. ఆమె నిస్సంగా ఆయన భారమంతా ఆయన భుజాల మీద వేసుకున్నాడు. When he carries our burdens upon his arms. ఆమె నీ భారాన్ని దేవుడు తన భుజాల మీద వేసుకున్నాడు. Then you will get rest. అప్పుడు ఆయన విశ్రాంతి. Amen. Hallelujah. For our burdens there is a way for us. ఆమె మన భారానికి ఒక మార్గం ఉంది. There is a one person who will bear all our burdens. ఆమె ఒక వ్యక్తిని వాడున్నాడు మన భారాన్ని మోసేవాడు. So he is Lord Jesus ఆయననే Christ. యేసయ్య అంటారు. That is the promise of God. అది దేవుని యొక్క వాగ్దానం. Every burden, it may be a small or big, ಆಮೆ ಚಿಕ್ಕ ಭಾರವಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುವ he will carry, my dear brother and sister. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಾರದೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. Look to the Lord. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಕಡೆ Bring your burdens to the Lord. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ಕರ್ತನ In the right time, ಸರಿಯಾದ in the right moment, ಒಂದು ಗಡಿಯ he ಬಂದಾಗ will deliver you. నిశ్చయವಾಗಿ He కರ್ತను బిడుగಡೆ will give కొడుతాడు. you rest, my dear ఆమె brother నీ and sister. శ్రమకు దేవుడు నిశ్చయంగా ప్రతిఫలం ఇవ్వబోతా That ఉన్నాడు. is God. అదే దేవుని Always he want to carry us. ఆమె దేవుడు ఎల్లప్పుడూ నీ భారాన్ని మోసేవాడు. Praise the Lord. Hallelujah. God is so good. హల్లెలూయా. He is so gentle. ఆయన అద్భుతకరుడు. So 8th point is salvation through Lord Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు మూలకంగా మనకు రక్షణ అయింటాము. So that is the promise of అది God. దేవుని యొక్క So వాగ్దానం. the book of Romans 10th chapter 9th verse says, రోమా రాష్ట్ర పత్రిక 10వ అధ్యాయం 9వ వచనం. the Bible says like this, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved, the Bible says. ఆమె నువ్వు యేసు క్రీస్తును దేవుడని నీ నోటితో ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీ పాపాలను చదవండి, క్షమించడానికి. అదేమనగా యేసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతుల్లో నుండి ఆయనను లేపినని నీ హృదయమందు విశ్వసించిన ఎడల నీవు రక్షింపబడదు. Amen. Hallelujah. So because when we confess with our mouth that Jesus Christ is the Lord and believe in our heart that God raised him from the dead, you will be saved. ఆమె నిజంగా యేసు క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపాడని ఎప్పుడైతే నీ నోటితో నువ్వు ఒప్పుకుంటావో ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీ పాపాలను క్షమించటానికి. Amen. Hallelujah. God has saved us, my dear దేవుడు beloved. మనను రక్షించిన వాడు. This is the promise of ఇది God. దేవుని యొక్క So we వాగ్దానం. confess with our mouth, మన నోటితో మనం we believe in our మన heart. హృదయంలో నమ్మాలి. That's because the Lord Jesus Christ is our మన Savior. యేసుక్రీస్తు దేవుడు మన Then we are రక్షకుడని saved, the Bible says. అప్పుడు మనం రక్షింపబడము. We must confess our sins. మన పాపాలు నోటితో So ఒప్పుకోవాలి. if we are saved by God's grace. దేవుని కృప ద్వారా రక్షింపబడ్డాము. So in our family, మన కుటుంబంలో still so many people are there. ఇంకా అనేక Our మంది ఉన్నారు. relatives, Yes. our friends, our people are still more. ఇంకా మన స్నేహితులు, మన బంధువులు, లేకుంటే మన రక్త సంబంధం, మన ఇంట్లో కొన్ని మంది రక్షణ లేక వాళ్ళు బ్రతుకుతా ఉండొచ్చు. జాగ్రత్త, వాళ్ళ నిమిత్తమై మనం ఏం చేయాలా? ప్రార్థన చేయాలి. We must pray for them that whole everybody may come to the Lord. ఆమేన్. ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థించేలా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభువులోకి వచ్చేలా. So if they believed and if they are backslided, ఆమేన్. ఒకవేళ ఆత్మికంగా వాళ్ళు పడిపోయినప్పుడు వాళ్ళు నమ్మి రక్షింపబడి బాగుండి మళ్ళా వాళ్ళు తిరిగి లోకానుసారంగా పడిపోతే మనం ఏం చేయాలా? వాళ్ళని లెఫ్ట్ రైట్ తీసకూడదు, ప్రార్థన చేయాలి. షో ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆత్మికంగా పడిపోయిన వారి విషయంలో దేవుని యొక్క ప్రేమను మనం కనపరిచేది చాలా ప్రైజ్ ది అవసరం. లార్డ్. హల్లెలూయా. Love them. వాళ్ళను They ప్రేమించే must వారి see the love of God. దేవుని ప్రేమను వాళ్ళు చూడాలి. Then they can come to the Lord. అప్పుడు వాళ్ళు దేవునికి If రాగలుగుతారు. the family persons, if we are hating them, ఆమేన్. కుటుంబస్తులు వాళ్ళని if ద్వేషించినట్లయితే, we are tormenting them by our words, నీ మాటలతో వాళ్ళని గాయపరిచినప్పుడు, they will never come once again to the Lord. ఆమేన్. మరలా వాళ్ళు దేవునికి రాలేరు. If you show the love of Jesus, దేవుని యొక్క ప్రేమను when He చూపించి is forgiving them,
దేవుడు వాళ్ళని Who క్షమించినప్పుడు we are, my dear brother and మనం ఏ sister. పాటి వారిమై That is your thought, you are hating them. ఆమె అది నీ ఆలోచనలు వాళ్ళని But God's ద్వేషిస్తున్నావు thoughts are not like కానీ that. దేవుని ఆలోచనలు అవి కాదు God, the Holy Spirit, always want to work in them to bring them to the Lord. ఆమె దేవుని యొక్క ఉద్దేశము వాళ్ళని మరలా కట్టాలని దేవుని యొక్క They ఉద్దేశం may be fallen down. వాళ్ళు పడిపోయిండు Love them. ప్రేమించండి Make the way for them. ఆమె దేవుడు వాళ్ళని నిలబెట్టలాగున ప్రార్థన Fast and pray for them. ఆమె కుటుంబస్తులు మీరు వాళ్ళ కోసం Let them ప్రార్థన come చేయండి. to the salvation power. ఆమె ప్రియులారా మీ ఇంట్లో మీకు ఎవరైనా ఆత్మికంగా పడిపోయినప్పుడు తెలిసినప్పుడు వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయండి. రక్షణ లేక నులివెచ్చని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు రక్షింపబడి పడిపోయిన వారు ఉన్నప్పుడు తర్వాత రక్షణ లేని వారి కోసం నీ ఇల్లు మారటానికి నువ్వే కారణమైంటున్నావు. నువ్వు ప్రార్థన చేయి. దేవుడు నీ ఇంటి పరిస్థితులను మారుస్తారు. నీ వారిని మార్చేవాడుగా ఉండవు. Don't neglect them. Praise the Lord. ఆమె ఏ మాత్రం వాళ్ళని తీసి పక్కన God పెట్టాలి. is so good. దేవుడు చాలా He is మంచివాడు. loving them. ఆయన The same love we must show them. దేవుని యొక్క ప్రేమ వాళ్ళ పట్ల మనం కనపరచాలి. Salvation is very important in our life. ఆమె దేవుని యొక్క రక్షణ అనేది ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి ఒక్కరికి చాలా It విలువైనది. comes only Lord Jesus అది Christ. యేసయ్య ద్వారా మాత్రమే. Because He died for your sake and my ఆయన sake. మన కొరకు చనిపోయిన వాడు. He washed us by His holy తన blood. రక్తముతో మనల్ని He కడిగాడు. has poured His blood for your sake and నీ my కొరకు sake. నా కొరకు ఆయన రక్తమును That చిందించాడు. holy blood will wash us. ఆ పరిశుద్ధమైన రక్తమే That మనకు blood of Jesus is having power ఆ రక్తంలో శక్తి to ఉంది. change our lives. అనే జీవితాన్ని మార్చడం. Look to the cross, my dear brother and శిలువ వైపు sister, చూడండి. who hanged on the 3 nails. 3 మేకుల మీద వేలాడదీయబడినవాడు. His body was bruised. దేవుని యొక్క దేహము మొత్తం అన్నది. He was beaten. ఆయన కొట్టబడ్డాడు. So his body was broken for your sake and ఆమె my నీ sake. కొరకు నా కొరకు శిలువలో దేవుడు One day, as we విరచబడినట్టుగా came to the మనం Lord, Jesus visited our lives. ఒకనాడు మనము దేవునిలోకి వచ్చినామంటే దేవుడు మనల్ని దర్శించినాడు. Holy Spirit worked in our heart. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో He had changed our lives. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು He ಮಾರ್ಪಾಡು made us to ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. become a child of God. ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆತನು That's ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. why when we come to the fellowship, అందుకే దేవుని మందిరానికి we must వచ్చినాము. lift up our hands and worship the Lord because He is worthy for salvation. అందుకే మన చేతులెత్తి దేవుని ఆరాధించాలి. ఎందుకంటే రక్షణకు యోగ్యుడు పాత్రుడైన వాడు. What a great thing which God has worked in our lives, my ఎంత dear brother గొప్పగా and దేవుడు sister. మన పట్ల కార్యం God is so good. దేవుడు చాలా He's so wonderful. సాక్ష్యం. That's why we must worship, we must thank God for the promise of God. అందుకే దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను బట్టి ప్రమాణాలను బట్టి దేవుని స్తుతించాలి. The book of Psalm 16 chapter 11th verse says, 9th point is the joy of His presence. 9వ యొక్క అంశం వచ్చేసి ఆయన 9వ పాయింట్ వచ్చి తన సన్నిధానంలో ఎంతో సంతోషం ఆనందం ఉంటుందంట. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. The book of Psalm 16 chapter 11th verse says, 16 if you know to me the path of life, in your presence there is fullness of joy, at your right hand are pleasures forevermore. ఆమేన్. జీవ మార్గము నీవు నాకు తెలియజేసేదువు. నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషము కలదు. నీ కుడి చేతిలో నిత్య సుఖము కలదు. మనకు ఆ మాట కీవర్డ్ చాలు. నీ సన్నిధానంలో సంపూర్ణమైన సంతోషం కలగదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. సో we need the keyword is in your presence there is fullness of joy. ఆమేన్. ప్రియులారా, దేవుని సన్నిధిలో సంపూర్ణమైన సంతోషం ఉండవచ్చు. Amen. How this joy comes? ఈ సంతోషం ఏ రీతిగా వస్తుంది? When we start praising and worshiping with our heart, with our mind, singing songs to the Lord. ఎప్పుడైతే మన హృదయాన్ని తెరిచి మనం దేవుని పాటలతో స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తున్నాం. When we open to the Lord, దేవునికి కొరకు మన హృదయాన్ని తెరిచినప్పుడు, when we are worshiping Him, దేవుని ఆరాధిస్తున్నప్పుడు our spirit with the Holy Spirit will mingle together. ఆమేన్. మన ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మతో ఏకం కాబోతుంది. When it mingles together, అది ఏకమైనప్పుడు, when it come together, అవి రెండు our ఏకమైనప్పుడు soul also will become one. ఆమేన్. నిజంగా Soul, spirit and body. ఆత్మ ప్రాణ శరీర దేహం Then this body which is not controlled also it will be controlled. ఆమేన్. ఆత్మ ప్రాణ శరీరము దేవుని ఏకమైనప్పుడు దేవుడు తన స్వాధీనంలో పెట్టుకొని తన సన్నిధితో నింపి ఆయన Then what మనల్ని happens? నడిపించేవాడుగా The ఉన్నాడు. presence of God will come. We will just feel the presence of God when these 3 things get together. ఆమేన్. ఇవన్నీ ఏకీభవించినప్పుడు అప్పుడు దేవుని సన్నిధిని మనం Then we can have the joy in our spirit. అప్పుడు మన ఆత్మలో మనం సంతోషపడబోతున్నాం. In your presence there is fullness of joy. అక్కడ దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో సంపూర్ణమైన So the ఆనందం. presence of God must come from heaven. ఆమేన్. దేవుని సన్నిధి పరలోకం నుంచి Who రావాలి. will carry and bring this presence? ఆమేన్. ఎవరి భారాన్ని తీసుకొని వస్తారు? The man of God will bring the presence of God carrying that one. ఆమేన్. దేవుని సేవకుడు ఆ సన్నిధిని కిందికి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు
And also all the believers, as we are praying and preparing to come to the fellowship, we are carrying the presence of God. ఆమె నిజంగా దేవుని మందిరంలోకి వస్తున్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిని మోసుకొని వస్తాం. విశ్వాసులందరూ ప్రార్థనలు సిద్ధపడై గుడికి వస్తా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఊరికేనే రారు, సిద్ధపడై వస్తా ఉంటారు. ఏం సిద్ధపడ్డారు? నువ్వు చేసిన కొంచెం ప్రార్థన దేవుని సన్నిధిని నువ్వు ఎత్తుకొని వస్తా ఉన్నావు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. అందరం కలుసుకుని నీ మందిరము, మీరు కొంచెం దేవుని సన్నిధి, మేము కొంచెం అందరం కలుసుకుంటే గొప్ప సన్నిధి అయితే. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఇన్ దట్ ప్రెజెన్స్ దేర్ ఇస్ ఫుల్నెస్ ఆఫ్ జాయ్. ఆమేన్. ప్రియమైనటువంటి దేవుని సన్నిధి, దేవుని యొక్క బిడ్డలారా, దేవుని ఆత్మతో మనం పట్టబడినప్పుడు దేవుని సన్నిధి మనను అది కమ్ముకున్నప్పుడు ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మనం అనుభవించి దేవునిలో లీనమైపోయేవారుగా ఉన్నట్టుగా That presence, what it makes for us, ఆ సన్నిధి మనల్ని ఏం చేస్తది? joy fills our heart, మన హృదయంలో ఆనందానికి, fills our mind, మన తలంపులకు, fills our soul, మన దేహానికి, and we will start automatically to worship the Lord. ఆమేన్. అప్పుడే దేవుని స్తుతించడానికి నోరు వస్తది, హృదయం వస్తది, మనసు వస్తది. So we will start singing songs and worshiping the Lord, పాటలతో దేవుని స్తుతించి ఆరాధిస్తాం. telling that thank you Lord for this day, ఈ దినాన్ని బట్టి నీకు thank you మహిమ Lord. We will automatically start pouring our heart and worshiping the ఆమె Lord. నిజంగా ఏ రీతిగా దేవుడు తన ఆత్మతో మనం నడిపిస్తారో ఆ రీతిగా దేవుని ఆత్మకు నీలమై దేవుని స్తుతిస్తాం. That what I said, it may be a bad or good. ఆమె మంచి కానీ చెడు కానీ. Apostle Paul in the jail, what he has done, ఆమె పౌలు గారు చెరసాలలో ఏం he చేశారు? started to worship the Lord. దేవుని ఆరాధించారు. Our condition may be very bad. ఈ పరిస్థితులు ఘోరమైన As the presence of God touches our lives, దేవుని సన్నిధి మనను we will start to worshiping the Lord. ఆమె దేవుని ఆరాధించడం. Nothing is in our life, nothing is there in our lives. ఎస్, ఏమీ లేనప్పుడు We will start to worshiping the Lord, దేవుని స్తుతించాలి. because the joy of the Lord is our strength. ఆమె యెహోవా యందు ఆనందమే సగం బలమైనది. How the joy will come? ఆనందమే When రీతిగా the presence of God comes. దేవుని సన్నిధి వచ్చి And also when we do God's work, దేవుని పని మనం చేస్తున్నప్పుడు when you start praying, yes, నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీకు సంతోషం అవుతుంది. ఏం సంతోషం కలుగుతుంది? నేను దేవునిలో ప్రార్థనలో గడిపిన. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. What is joy? I just spend time at least 5 minutes in the presence to pray in the Lord. ఆమేన్. ప్రేమనేటువంటి దేవుని మీద నువ్వు ప్రార్థించిన, వాక్యం చదివిన, నీ సమయాన్ని దేవునికి నువ్వు ఇచ్చినప్పుడు నీలో ఒక ఆనందము, సంతోషం అనేది పుట్టుతుంది. Today I went to the church. ఈ దినం నేను మందిరానికి Today I went to the prayer ఈ meeting. దినం నేను That is one kind of joy. అది ఒకలాంటి ఆనందం. Amen. Hallelujah. Whatever you do the works in the Lord, Amen. it is the joy for the glory of God. ఆమె దేవుని విషయంలో నువ్వు ఏ పని చేసినా నీలో ఒక ఆనందం అనేది పుట్టుకొని Joy రావాలి. always comes in our heart. ఆ యొక్క ఆనందం అనేది హృదయంలో నుంచి He is the giver, my dear brother and sister. ఆనందం ఇచ్చేది ఎవరు కాదు, దేవుడు ఇచ్చేవాడు. Let nothing may disturb you. ఏవి కూడా నేను ఆటంకం. Let many things may not disturb you in the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో నుంచి ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏవి నేను ఆటంకపరచని. When you are in the house, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు sing the songs. పాటలు పాడండి. That is the God made you to be happy to sing the songs. నువ్వు పాటలు పాడుతున్నప్పుడు దేవుడు నువ్వు సంతోషం. That is the presence of God. అది దేవుని సన్నిధి. When you start reading the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు, when you listen the word of God with the TV channels or anything, ఆమె నిజంగా టీవీలో అయినా ఎక్కడ నువ్వు వాక్యాన్ని వింటున్నావు, వాక్యం వింటప్పుడు, వాక్యం చదివేటప్పుడు, you will feel the presence of God. ఆమె దేవుని సన్నిధిని నువ్వు అనుభవించాలి. That must be happy in your heart that I read the word of God. ఆమె అప్పుడు నీలో ఒక ఆనందం వస్తుంది. ఏంటంటే నేను వాక్యాన్ని నన్ను ప్రార్థన చేశాను దేవుని సన్నిధిలో, అంతరంగములో నీకు ఒక ఆనందం అనేది, నువ్వు ప్రార్థించినా, వాక్యం చదివినా, ఏం చేసినా, దేవుని గుడికి నువ్వు వచ్చినప్పుడు నీలో ఒక ఆనందం అనేది రాలేదు. Another direction, God will bless you by the word of God. ఆమె మరి యొక్క ప్రక్క ఏంటంటే దేవుడు వాక్యముతో నిన్ను He will encourage you. నిన్ను He will బలపరిచేవాడు, develop you. నిన్ను Oh, కట్టేవాడుగా I ఉన్నావు. came by this situation. నేను ఈ పరిస్థితిలో వచ్చాను. God touched me by the word of God. దేవుడు వాక్యము తనతో మాట్లాడాడు. When we went on Wednesday to Kolhapur, కోల్హాపూర్కు పాస్టర్ గారు afternoon వెళ్ళినప్పుడు there was a lunch in one pastor's house. Directly we went to their house. ఆమె నిజంగా వాళ్ళ ఇంటికి భోజనానికి వెళ్ళినప్పుడు So 12:15 we were there in their house. 12:30కి అక్కడ ఉన్నారు. So my dear brother, at 2 o'clock as we spoke lot of things, I started to pray the presence of God. ఆమె 2 గంటలకు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు, So 2 o'clock we started to pray. 2 గంటలకు దేవుని మహిమతో నాకు ఒక ప్రేరేపణ అయింది. So let us all come together. We were 9 members, started to worshiping in the Lord and started to pray in that place. ఆమె ఇక 9 మంది వాళ్ళు అక్కడ కలిసి దేవుని పాటలతో స్తుతిస్తూ I ఆరాధిస్తారు. tell you one thing, my dear brother and sister. Sanjeevana is suffering by the nails with a lot of pain. ఆమె ఇక సంజీవన్న వచ్చేసి ఆ యొక్క ఏళ్ళ నొప్పులతో చాలా బాధపడతా ఉన్నాడు. I doesn't know that one. ఆమె
అది పాస్టర్ గారికి As తెలియదు. we finished the prayer, ప్రేయర్ అయిన తర్వాత I never prayed for him. ఆయన కోసం ప్రార్థన చేయండి. God healed these knees. ఆమె నిజంగా దేవుడు ఆయన ఏలను ముట్టి ఎంత స్వస్థ సాక్ష్యం చెప్పిన నేను గాబరైపోయినా. I never prayed. ఆయన ప్రార్థన చేయలేదు. We just lifted our hands and praising the Lord. దేవుని స్తుతించి వాళ్ళు I ఆరాధించారు. prayed for all that family members, everybody. ఆ కుటుంబస్తుల కోసం ఈయన But ప్రార్థించారు. God visited our brother దేవుడు ఆ యొక్క బిడ్డను because he స్వస్థపరిచారు. came to do the ministry with me. ఎందుకంటే ఆయన దేవుని సేవలో పరిచర్య చేయడానికి He was నిజంగా cooperated with me. ఆ యొక్క సేవకునికి సహకరించడానికి వచ్చాడు. And all the people he was telling my finger was healed by God's ఆమె ఆయన grace. అందరూ చెప్తున్నాడు ఏంటంటే నా ఏళ్ళు స్వస్థత అయినా. He called his wife and telling my nails are my finger was healed when the pastor started the praise and worship. ఆమె నిజంగా ఆరాధన జరుగుతున్నప్పుడు నా యొక్క ఏళ్ళు స్వస్థత అయినాయని సాక్ష్యం. What made when we heard about that words, the joy hit my heart. ఆమె ఆ మాట విన్నప్పుడు సేవకుల్లో ఒక ఆనందం అనేది వచ్చేసి Joy filled our hearts. ఆనందం అనేది He also వచ్చేసి happy. ఆయన కూడా So much he సంతోషం. was worshipping the Lord. We went to the lodge room. ఆమె నిజంగా ఎంతో ఆనందంతో వాళ్ళ లాడ్జికి Dear వెళ్ళారు. brother and sister, the good news will bring the joy in our ఆమె life. ఒక శుభవార్త ఒక ఆనందాన్ని తీసుకొచ్చింది. Maybe lot of pains, how God healed, we doesn't know God, but God has healed. ఆమె ప్రియులారా ఆయనకు అంత చెయ్యి నొప్పి ఉన్నా 3 గంటలు ఆయన కారు కొట్టుకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళాడు. హల్లెలూయా. చూడండి దేవుడి పని చేస్తే దేవుడు ఎప్పుడు ఇడిచిపెట్టేవాడు Amen. కాదు. Praise the హల్లెలూయా. ఒక సేవనికి పాస్టర్ గారు ఎట్ట వెళ్ళాలా అని నాకు అర్థం కాలే. నిజంగా సంజీవన వస్తాడో లేదో, మరి నేను కారు తీసుకున్నా చెయ్యి బాగాలేదు, నేను వెట్ట వెళ్ళాలని నేను ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు నిజంగా సంజీవన లేదే నేను వస్తాను భయపడబాకని చెప్పాడు. హల్లెలూయా. దేవుని కృపతో ఆయనకున్నటువంటి అనారోగ్య స్థితిని Amen. ఆ కారు కొడుతూ ఆయన వెళ్ళినప్పుడు అదే చెయ్యిని దేవుడు స్వస్థపరిచాడు. God has healed him. That is the greatest testimony, my అది dear. గొప్ప సాక్ష్యమైన We were very much happy. ఆయన ఆనందపన్నాడు. How this healing came? ఈ స్వస్థత ఏ రీతిగా By జరిగింది? the presence of God. దేవుని సన్నిధి మూలకంగా. In the presence of God, ఆమేన్. దేవుని there is సన్నిధిలో fullness of joy. ఆమేన్ ఆనందము. How this joy will come? ఈ ఆనందం ఏ When రీతిగా people are వస్తుంది? healed, the joy will come. ఆమేన్. నిజంగా అక్కడ ఉన్న ప్రజలు స్వస్థపరిచే సంతోషం వస్తుంది. బాగులేని వారు బాగుపడితే సంతోషం వస్తుంది. హల్లెలూయా. వాళ్ళు ఇచ్చే సాక్ష్యం మనకు ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది. హల్లెలూయా. ఇంకా నా విశ్వాసం అయితే ఈడనే దేవుడు ప్రారంభం చేసి ఇంక అక్కడ ఏం చేయగలడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. When God started to work in that pastor's house, yes, ఆ యొక్క పాస్టర్ గారి ఇంట్లో దేవుడు పని చేసిన వాడు. I tell you, for that pastor, for his wife, for his children, when I prayed, God revealed in such a way, నేనైతే ఆశ్చర్యమైపోయినా దేవుడు బయలుపరిచే కార్యంలో they obeyed that one, they surrendered their lives to the Lord. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, నిజంగా దేవుడు అనేక విషయాలు మన కుటుంబంలో ఉన్నాయి ప్రభు బయలుపరిచినట్టుగా మనం So చూస్తున్నాం. God is so good, my dear brother. దేవుడు చాలా మంచివాడు. It started there, the work. అక్కడ దేవుడు పని It ప్రారంభించాడు. ended when we came to the house. ఆమె నిజంగా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ పనిని ముగించాడు. Praise the Lord. God is so హల్లెలూయా. good. For దేవుడు which work we went? ఏ పని కోసం To మనం do God's వెళ్ళాము? work. దేవుని పని God is so చేయడానికి good. దేవుడు చాలా He took మంచి care of me. జాగ్రత్త He took care of brother. ఆయన He took care of everybody, my dear brother and sister. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డల అందరి విషయంలో దేవుడు జాగ్రత్త When వహించాడు. 5:30 the prayer will be the meeting is started. ఆ యొక్క 5:30కు ఆ యొక్క మీటింగ్ In ప్రారంభింపబడింది. Kolhapur in Gandhinagar is speciality. yes, అక్కడ ఏంటంటే సాయంకాలం 5:30కు Till ప్రారంభింపబడింది. 8:30 we must close. 8:30కు ముగించాలి. Is it public will come? ఆమె ప్రజలు వస్తారా? More than 100%. ఆమె 100%. నేను 6 కల్లా పోయినా అందరు ఇట్ట ఉన్నారు. హల్లెలూయా. ఆశ్చర్యమైపోయినా వాళ్ళు పాటలు లీడ్ చేస్తారు. ఓపెనింగ్ ప్రేయర్ చేసి పాటలు లీడ్ చేస్తాము. రెండో రోజు కావాల్సింది కల్లా జల్దీ పోదామని పోయే లోపల ప్యాక్ అయిపోయింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎంత సమయం అంటే వాళ్ళకి త్యాగం అన్నమాట. ఇంకొకసారి సేవకుడు దొరకడని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా 5:30కే వచ్చి కూర్చొని ఉన్నారు. ఎంత ఘనత, ఎంత మహిమ దేవునికి. మనమైతే మన సంఘంలో 9:30కి ఎవరని చూడలేం. పాపం మూలాల నుంచి వాళ్ళు రిచ్ చేసుకుని వస్తారు 9:30 కల్లా. ఇక్కడనే ఉండేటోళ్ళం మనం ఆఫీసర్లం అన్నమాట. చాలా బాధ కలుగుతుంది మన సంఘం గురించి టైమింగ్లో. మిగతా వాటిలలో మనోళ్ళు చాలా గొప్పగా ఉండరు, అన్ని విషయాలలో ఆశీర్వదింపబడినారు. కానీ టైమింగ్లో మనం ఫెయిల్యూర్స్ అన్నమాట. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఫెయిల్యూర్స్ అది ఒప్పుకోవాలి. దేవుని దగ్గర క్షమాపణ ఒప్పుకోవాలి. నేను మా టైమింగ్లో ఉంటా, క్షమాపణ దేవుని దగ్గర ఒప్పుకోవాలి. దాన్ని బట్టి కొన్ని విషయాలలో మనకు చాలా ఇదైతుంది. వేరే సాట పోతే ఎంత సంతోషమైంది. 5:30 కల్లా వీళ్ళు వచ్చి దేవుని స్తుతిస్తూ ఉన్నారు, నాట్యం ఆడుతూ గంతులు వేస్తూ సంతోషంతో ఎంత బాగా ప్రభును మహింపరుస్తూ ఉన్నారు. మనం 9:30కు గ్యాదర్ కాలేని స్థితిలో మనం ఉన్నాం. బట్ బీ కేర్ఫుల్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్.
the joy always comes from the presence of ఆమేన్. God. సంతోషం అనేది దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో God is so రావాలి. good. దేవుడు చాలా మంచి Final point is, చివరి మాట so ఏంటంటే because I want to close with the little things. Amen. Next Sunday we can have a different topic. ఆమేన్. వచ్చే వారం మన వేరే వాక్యాన్ని మనం So the చూస్తాం. Bible says, the 10th point is eternal life. నిత్య జీవాన్ని మనం చూస్తాం. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. So this is the promise of God. ఇది దేవుని యొక్క వాగ్దానం. So eternal life comes only by Lord Jesus Christ. నిత్య జీవం అనేది కేవలం యేసుక్రీస్తు ద్వారా So మాత్రమే రాదు. nobody never comes, my dear brother and ఎవరి ద్వారా sister. నిత్య జీవం Why రాదు? never comes? ఎందుకు రాదంటే Because Jesus himself came to this world. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలోకి ఆయన Those who believe in him ఎవరైతే ఆయనని will have విశ్వసిస్తారో the eternal life. వాళ్ళకు నిత్య జీవం The ఉండబోతుంది. book of Romans 6 chapter 23 verse says, రోమా రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 23వ the వచనం. wages of sin is death. పాపము నుంచి వచ్చే జీతము Those who మరణము. believe in Lord Jesus Christ, ఎవరైతే యేసుక్రీస్తునందు they will have విశ్వసిస్తారో eternal life. వాళ్ళకు నిత్య జీవం So we ఉండబోతుంది. all together believe Lord Jesus Christ. మనమందరం యేసయ్యను నమ్మాము. What we are having, మన దగ్గర what is ఏమున్నది? our faith? మన విశ్వాసం ఏంటి? We all together we are having eternal life. మనందరికి ఒక నిత్య జీవం ఉంటున్నదని మనం గుర్తించాలి. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is so good. దేవుడు చాలా So మంచివాడు. that's why we must worship the Lord. అందుకే దేవుని మనం స్తుతించాలి. Lord, when I was a sinner, నేను పాపిగా ఉన్నప్పుడు the sin brought the death in my life. అయ్యా నిజంగా పాపిగా ఉన్నప్పుడు పాపం అనే జీవితం మరణాన్ని But తీసుకొచ్చింది. Lord, I thank you, Lord Jesus Christ. కానీ యేసుక్రీస్తుని You బట్టి came to this world ఈ లోకంలోకి నువ్వు for వచ్చావు. my sake, నా కొరకు to remove my sins, నా పాపాన్ని to remove my దూరపరచు. burden, నా to భారాన్ని remove తీర్చు. my curse. నా శాపాన్ని. Daddy, I must die, Lord, Yes. but in my place you died. నేను చావాలా కానీ నా పాప విషయంలో నువ్వు నా కొరకు చనిపోయావు. Thank you, Lord, for the eternal life. అయ్యా నిత్య జీవాన్ని బట్టి Thank you for the forgiveness. క్షమాపణను బట్టి Thank you for washing me by a holy ఈ blood. పరిశుద్ధమైన రక్తంతో Thank you నన్ను for కడిగిన- making me worthy vessel of God. అయ్యా ఒక యోగ్యమైన పాత్రగా నన్ను మార్చావు. Nobody has given the eternal life to me, Lord. ఒక్కరే కానీ నాకు నిత్య జీవం My ఇవ్వలేదు. parents are given the birth to me. నా తల్లిదండ్రులు నాకు జన్మమిచ్చారే But కానీ if I never believed you, నిన్ను నేను I నమ్మకపోతే may go to hell. నేను నరకానికి Because I believed in you, నిన్ను నమ్ముటను I will బట్టి go to heaven. నేను I పరలోకానికి will have the eternal life. నిత్య జీవం That is Lord Jesus Christ, my dear brother and అది sister. దేవుని యొక్క ప్రేమ. Eternal life is for everybody. ఆ యొక్క నిత్య జీవం అనేది That's why అందరికీ Jesus కావాలి. came to this world. అందుకే యేసుక్రీస్తు ఈ Of course, we లోకానికి may have some weaknesses in our మన lives. బలహీనతలు కొన్ని But ఉన్నప్పుడు pray for the weaknesses. ఆ బలహీనతలకు That God may give the strength in our దేవుడు lives. బలం ఇచ్చేలాగా So let us believe in Lord Jesus Christ. దేవుని యందు Heaven విశ్వాసం. prepared for us. పరలోకము మన కొరకు సిద్ధపడింది. Amen. Hallelujah. This world is a temporary for ఈ us. లోకము In this తాత్కాలికమైనది. temporary, we are having jobs, business, houses, everything in our ఆమె lives. ఈ తాత్కాలికమైన లోకంలో లోకానుసారంగా మనుషులకు కావాల్సిన ప్రతి అవసరతలు కూడా దేవుడు It is తీర్చాడు. God's ఆయన grace God has ప్రతి- given to us. అది దేవుని కృప మనము కలిగి ఉన్నవన్నీ But కూడా. there is an eternal home for us. కానీ నిత్యత్వం అనేటువంటి ఒక ఇల్లు These ఉంటుంది. all things never comes. ఇవన్నీ కూడా Only our soul will go there. ఆమె కేవలం మన ఆత్మ మాత్రం We will worship in the Lord. దేవుని స్తుతించాలి. We will have eternal life. మనకు నిత్య జీవం ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. What a great God we are serving. ఎంత మంచి దేవుని This is the promise of God. ఇది దేవుని Always వాగ్దానం. when we come to the Lord, దేవుని మందిరం tell to Him, Lord, I am a sinner of God. ప్రభుకు చెప్పండి నేను పాపినయ్యా అని Lord, you చెప్పండి. removed all my sins of నా God. పాపాలను దూరపరిచావు. Removed all our curse, my నా master. శాపాన్ని Made తొలగించావు. me a holy person నన్ను through your పరిశుద్ధంగా holy blood. నీ రక్తముతో నన్ను And పరిశుద్ధంగా through చేసి, you only, God, అయ్యా నీ ద్వారా I am going to heaven. నేను పరలోకానికి That is my place of అది God. నా స్థలం. What a good God we are serving. హల్లెలూయా. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ లోకంలో ఉన్న ఆస్తులు అంతస్తులు నీకున్న బంగ్లాలు హోదాలు బండ్లు ఇవన్నీ నీతో రావు. కానీ పరలోక రాజ్యంలో ఒక స్థానం ఉంటా ఉన్నది. అక్కడ నీకు నిత్య నివాసం ఉంటున్నది. అక్కడ నువ్వు వెళ్తావో లేదో అనేటువంటి నిరీక్షణ కలిగి నీ జీవితంలో పైనున్న వాటిని వెతకటానికి ప్రయత్నించండి. కానీ ఇహలోక సంబంధమైన వాటి విషయంలో మనసు ఎక్కువగా పెట్టినవా నిజంగా పైనున్న వాటిని పోగొట్టుకుంటావు. పైనున్న దాని మీద పట్టుకున్నవా ఇహలోక సంబంధం ఏవి నీ దగ్గరికి రావాలో దేవుని దీవెనలు అవన్నీ నీ కాళ్ళ దగ్గరికి God- అంతటా తానే నడిచి వచ్చి Everything has given to us. దేవుడు అన్ని మనకి He ఇచ్చాడు. blessed us for His glory. దేవుడు మనకు అన్ని ఇచ్చాడు. So let us be in prayer, ఆమె ప్రార్థనలో in the ఉండండి. Word of God, వాక్యంలో ఉండండి. building our lives for the eternal life. ఆమె ఆత్మీయ జీవితంగా సావాసంలో వాక్యంలో ప్రార్థనలో నిన్ను నువ్వు బలపరుచుకోమని దేవుడు May God సెలవిస్తాడు. add His blessings, my dear brother and ఆమేన్. sister. హల్లెలూయా. అందరూ చెప్పండి హల్లెలూయా. నా గొంతు So కూడా let దేవుడు us pray in the బలపరిచి- presence of God. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును. అందరూ ప్రార్థనలో Father, in the name of Jesus Christ of తండ్రి Nazareth, యేసుక్రీస్తు నామములో I just surrender our lives to you, Lord. అయ్యా మా జీవితాలను నీ చేతికి These 10 అప్పగిస్తున్నాము. points